Let us start. Hello. Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes, sir. Once again, I'm repeating student, those who are joining late, I'm requesting them, please mention roll numbers in the chat box. So I hope everyone has drawn this diagram, okay, in your notebooks. Let us understand some part of see here, a single acting reciprocating pump. Its construction we have seen. मला वाटतं सिलेंडर बघितलं होतं आपण, ठीक आहे, पिस्टन बघितला, कनेक्टिंग रॉड बघितला, पिस्टन पिन, क्रँकशाफ्ट, बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now let us understand. Mm, See here, let us understand this suction pipe. Okay, this is the suction pipe. A pipe which carries water from sump. Sump is the water reservoir or water which is present at a lower level. So that water we want to pump it, and that we need to store it in the water tanks. Here WT I will write once again, water tank म्हणून ह्याला आपण. And in this water tank, what you want to do, you want to lift the liquid which is present in the sump. So sump is the basic source, okay, source of water म्हणू आपण, or reservoir. त्याला मग तुम्ही वेल म्हणू शकता, विहीर म्हणू शकता, किंवा लेक, पॉन्ड, ठीक आहे. So we are lifting water from sump to the water tank, and to lift the liquid, we are using single acting reciprocating pump. Why this is single acting reciprocating pump? Because water is present at one side of the piston. हा जो काही पिस्टन आहे, ठीक आहे, हा जो काही पिस्टन आहे, ह्या पिस्टनच्या फक्त लेफ्ट साइडला वॉटर इकडे प्रेझेंट असणार. वॉटर विल रिमेन प्रेझेंट ॲट लेफ्ट साइड ऑफ दिस पिस्टन. राईट साइड ऑफ द पिस्टन water is not available. Because of this pump we will be calling it as single acting reciprocating pump. काय अडचण? Hello. No, sir. हा. No, sir. Once again, I'm repeating, suction pipe which carries water from sump to the cylinder. इथून इथपर्यंत वॉटर येण्यासाठी जी काही पाईप लागणार आपल्याला, दिस पाईप वी आर कॉलिंग इट as suction pipe. And another pipe which we will be calling it as delivery pipe. So let us understand what is this delivery pipe. Delivery pipe starts from this point, okay, and ends at this water tank. म्हणजे आपला डिस्चार्ज टँक जो आहे, त्या टँक पर्यंतचा हा पाईप असणार आहे, जो सिलेंडर पासून चालू होणार, म्हणजे आपला ऍक्च्युअली पंपापासून चालू होणार, ठीक आहे, आणि तो वॉटर टँक पर्यंत. ह्या पाईपला आपण काय म्हणतोय? डिलिव्हरी पाईप असं म्हणतोय, ठीक आहे. Pipe which carries water from cylinder to the water tank or discharge tank. That pipe we will be calling it as delivery pipe. And if you'll observe, okay, if you will observe difference between water which is present in the suction pipe and water which is present in the delivery pipe, so pressure, energy, okay, that will be added in the delivery pipe. म्हणजे प्रेशर एनर्जी जी काही, हायड्रॉलिक एनर्जी जी काही आहे, ती हायड्रॉलिक एनर्जी त्या लिक्विडला कधी मिळणार? ज्या वेळेस तो पिस्टन त्या वॉटरवरती फोर्सेस एक्झर्ट करणार, ठीक आहे. फोर्सेस विल बी अप्लाइड, ठीक आहे. हा जो काही पिस्टन आहे, पिस्टन विल अप्लाय फोर्सेस ऑन दी वॉटर विच इज प्रेझेंट इन साइड दी सिलेंडर. तर त्या वॉटरला प्रेशर एनर्जी, हायड्रॉलिक एनर्जी मिळणार. म्हणजे डिलिव्हरी पाईप मध्ये जे काही वॉटर लिक्विड आहे, त्या वॉटर मध्ये कसली एनर्जी असणार आहे? हायड्रॉलिक एनर्जी असणार आहे. समजलं काय? हॅलो. Yes, sir. हा, मग आता थोडस समजून घेऊया. इकडे दोन वॉल्व्स आहेत. वॉल्व्स म्हणजे ओपनिंग असतात. हा आता इथून इथपर्यंत दिसतं का बघा? हा, हॅलो, दिसतं का हे? दिस इज वन वॉल्व. लेट अस कॉल दिस वॉल्व ॲज सक्शन वॉल्व. अँड दिस इज अनदर वॉल्व 2 म्हणून ह्याला आपण. हा जो बंद आहे इकडे, ठीक आहे, दिस इज डिलिव्हरी वॉल्व. So valve which is present inside the suction pipe, that valve is called as suction valve. Valve which is present in the delivery pipe, that valve is called as delivery valve. काय अडचण? No, sir. No, sir. हे वॉल्व्स काय होतात? ओपन आणि क्लोज होतात, ठीक आहे. तर ते कधी ओपन होतात, कधी क्लोज होतात, ते बघू आता आपण. See here, when crank will start rotating in
with different angles at that time. Last time we have seen if crank wheel have this 0 degrees, okay, त्यावेळेस piston will be at leftmost position inside the cylinder. त्यावेळेस piston इथं असेल आपला, ठीक आहे. At that time, let us consider crank will not be covering any kind of degrees. So crank will be at 0 degree असं समजू आपण. At that time piston will be at leftmost position inside the cylinder. Now when crank will start, okay, rotary motion, and if crank will complete 90 degree, at that time piston will start moving from leftmost position to the right side, and it will cover, okay, L/2 distance. बरोबर? Hello? Yes, sir. It means piston will start moving from leftmost position to the rightmost position, and at that time what will happen, inside the cylinder vacuum is generated. ह्या सिलेंडरच्या आतमध्ये व्हॅक्यूम जनरेट होणार. बिकॉज ऑफ दिस व्हॅक्यूम व्हॉट विल हॅपन, सक्शन वॉल गेट्स ओपन, आणि तो सक्शन वॉल त्याच्यामुळे असा उघडतो इकडे. आता हा नॉर्मली बघा आहे ना, डायग्राम मध्ये थोडस पुस्तकामध्येच ती मिस्टेक आहे. ऍक्च्युली हा वॉल कसा पाहिजे होता बघा ना, तुम्ही पण एक्झाम मध्ये काढताना असा काढा. हॅलो, येतं का लक्षात? ह्या साईडनी पाहिजे. Yes. It means when piston will start moving from leftmost position to rightmost position, at that time what will happen, vacuum is created inside the cylinder, and because of which this suction valve gets opened. आणि हा सक्शन वॉल जो काय आहे तो ओपन होणार, तो सक्शन वॉल इकडे असा उघडला जाणार, ठीक आहे. अँड बिकॉज ऑफ विच व्हॉट विल हॅपन, इनसाइड द सिलेंडर लेस प्रेशर इज अवेलेबल, अँड outside atmospheric pressure is available. So generally mostly what will happen, liquid will start and flowing from high pressure to low pressure. म्हणजे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर जे काय ते जास्त असणार आहे, व्हॅक्यूम म्हणजे काय प्रेशर कमी असणार, ठीक आहे. देअरफॉर लिक्विड विल स्टार्ट अँड मूव्हिंग फ्रॉम हाय प्रेशर टू लो प्रेशर, आणि त्याच्यामुळे काय होणार, ह्या पाईप मध्ये सक्शन होणार. सक्शन, त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय, सक्शन असं म्हणतोय. बघा आहे ना, कधी कधी आपण जर सरबत किंवा ज्यूस जर प्यायचा असेल तर स्ट्रॉ घालतो आपण त्या ज्यूस पिण्यासाठी, आणि आपण सक करतो ते लिक्विड जे काही तुमचं ज्यूस असेल त्या पेल्यामध्ये, ठीक आहे. तर ते आपल्या तोंडामध्ये येतं, बरोबर का? त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, सक म्हणतो. आणि तिकडे होतं काय की आतमध्ये आपल्या माउथच्या आतमध्ये, ठीक आहे, व्हॅक्यूम आपण तयार करतो आणि ओढतो ती हवा ओढतो, म्हणजेच काय होतं, सक्शन होतं. अँड सच काइंड ऑफ प्रोसेस इज हॅपनिंग इन दी सक्शन पाईप, वेअर व्हॉट विल हॅपन, ड्यू टू प्रेशर डिफरन्स, ठीक आहे, ड्यू टू प्रेशर डिफरन्स, liquid which is present in the sump, that liquid will start and flowing from sump to the, or it will enter into the cylinder, आणि ते ह्या सिलेंडरच्या आतमध्ये येणार. समजलं का पहिल्यांदा काय होणार? हॅलो. Yes, sir. आणि हे सगळं कधी होणार, ज्यावेळेस पिस्टन लेफ्टमोस्ट पोझिशन कडून राईटमोस्ट पोझिशन कडे मूव्ह होणार. म्हणजेच क्रँक विल कव्हर, ओके, 180 डिग्री, 180 डिग्री क्रँकने कंप्लीट केल्यानंतर पिस्टन जो काय आहे तो लेफ्टमोस्ट पोझिशन कडून राईटमोस्ट पोझिशन कडे येणार, म्हणजे इथे येणार तो. अँड ऍट दॅट टाइम व्हॉट विल हॅपन, पिस्टन इज moving from leftmost position to rightmost position, and movement of this piston from leftmost position to the rightmost position is called as suction stroke. पिस्टन इथून ह्या मुवमेंट पर्यंत येण्यासाठी जी काही पिस्टनची मुवमेंट होते त्याला आपण कसला काय म्हणतोय, त्याला सक्शन स्ट्रोक असं म्हणतोय. म्हणजे हा पिस्टनचा एक स्ट्रोक झाला. पिस्टन कम्प्लीट्स वन स्ट्रोक, पिस्टन इकडून इकडे मूव्ह झाला, म्हणजे पिस्टन इज कम्प्लिटिंग वन स्ट्रोक, अँड दिस स्ट्रोक इज कॉल्ड ॲज सक्शन स्ट्रोक. व्हाय सक्शन स्ट्रोक? बिकॉज सक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर. सिलेंडरच्या आतमध्ये सक्शन होत असल्यामुळे त्याला आपण सक्शन स्ट्रोक असं म्हणलंय. काय अडचण? सर समजतंय का? बघा थोडस आपण स्वच्छ करूया इकडे. हा, काय अडचण असेल तर विचारा. सक्शन स्ट्रोक समजला का? कोण सांगेल एकदा? हॅलो, कधी होतो सक्शन स्ट्रोक? सांगा फास्ट. हॅलो. When we will be calling suction stroke in the single acting reciprocating pump? Hello.
Here initially what will happen, crank will be at this 0 degrees. Okay, crank will not complete when motor will be started. मी सांगितलं होतं last time ला, ठीक आहे. When motor will be started, actually motor shaft is coupled with this crankshaft, and because of which what will happen, crankshaft will have rotary motion, and when crankshaft will have rotary motion on this on this crankshaft, crank is mounted, because of which crank will also have rotary motion. Initially let us consider crank is not covering any kind of degrees, तो 0 degree वरती आहे असं समजू आपण इथे. And at that time what will happen, piston will be at leftmost position of the cylinder. त्यावेळेस piston इथे असेल, and when crank will start, okay, rotary motion at that time, when it will cover 90 degrees, at that time piston will start moving from left side to right side, and it will cover L/2 distance. ज्यावेळेस हा 90 डिग्री कंप्लीट करेल त्यावेळेस L/2 ला येईल. And पण again when crank will cover next 90 degrees, at that time what will happen, it will be covering next half distance. Okay, it will cover total capital L distance, and piston will be at this rightmost position. बरोबर का? Hello. Yes, sir. So in first half revolution त्यावेळेस काय झालं बघा, आहे ना, क्रँकनी किती कंप्लीट केलं रिव्होल्यूशन, तर हाफ रिव्होल्यूशन कंप्लीट केलं. 180 डिग्री म्हणजे हाफ रिव्होल्यूशन. When crank will cover half revolution, at that time piston will be moving from, okay, leftmost position to the rightmost position. So movement of piston from leftmost position to the rightmost position in the first half revolution of the crank, this movement is called as suction stroke. And why it is called as suction stroke? Because in this stroke, inside this cylinder, vacuum is created, vacuum is generated, because of which suction valve gets opened, and liquid or water which is present in the sump, it will try to move into the cylinder. आणि अशा प्रकारे लिक्विड जे प्रेझेंट आहे संप मध्ये ते सिलेंडर मध्ये येणार. काय अडचण? No, sir. No, sir. कोण सांगेल एकदा, व्हॉट इज मीन बाय सक्शन स्ट्रोक? So when crank complete its half revolution, that is 180 degree, then the piston will move from left to right, and then at the time the water from the suction pipe is going upwards, and then the suction valve open, then the suction valve is open, and the water is inside the cylinder. Now why water will be flowing from sump to the cylinder? Why this is happening? Because water flows from Because the high valve pressure is to low open. pressure. वॉल्व ओपन आहे नाही ह्याचा संबंध नाही, ठीक आहे. Hello sir. Hello sir. Hello sir. हा बोला. Sir, water flows from high pressure to low pressure. Very Inside the cylinder, the low pressure is created. So Very the good. water enters. Very good. When suction happens, or when suction stroke happens, inside the cylinder what happens, vacuum is generated. Vacuum is generated means what? Less pressure. And outside ह्या सिलेंडरच्या बाहेर, ठीक आहे, outside you will find atmospheric pressure. Okay, water will be with atmospheric pressure, and when piston will be completing, okay, or it will be moving from leftmost position to the rightmost position, at that time inside the cylinder vacuum is generated. Vacuum means less pressure. So generally any kind of substance will have the tendency, it will move, it will flow from, okay, high pressure to the low pressure, because of which liquid which is present in the sump, it will try to move towards cylinder, and it will reach to the cylinder. समजलं काय? hello. Yes, sir. Now you consider, okay, piston is at rightmost position of the cylinder. Okay, piston is at rightmost position of the cylinder. It means it has covered, okay, 180 degree. Now next half revolution it will try to cover. Okay, crank will start, okay, moving from this position to original position. So for this 180 degree, what will happen? Piston will start, okay, moving from
rightmost position to the leftmost position. And at that time, what will happen? Whatever wall is present, okay, this suction wall on when त्यावेळेस इथे वॉटर असणार आहे, समजून घ्या, इकडे वॉटर असणार आहे, पहिल्या स्ट्रोक मध्ये वॉटर आत आलं, ठीक आहे, इकडे वॉटर आहे असं समजा. And when piston will start moving from rightmost position to the leftmost position, at that time suction wall gets closed. तो suction wall जो काय तो इथे बंद होणार. Hello. Yes, sir. And whatever liquid or whatever water is present inside the cylinder, on this water piston will start, okay, applying a pressure or certain force will be applied. आणि ह्याच्यावरती प्रेशर ऍड होणार, फोर्स अप्लाय होणार ह्या वॉटर वरती. अँड बिकॉज ऑफ दिस व्हॉट विल हॅपन नाव, water will not have another entry. It will have only this way. It means it will start applying pressure on the delivery valve, and as it will start applying pressure on the delivery valve, so what will happen, delivery valve gets opened. त्यावेळेस delivery valve जो काही आहे तो उघडेल हा असा, ठीक आहे. And because of which what will happen in delivery stroke, see here, when piston will start and moving from rightmost position to the leftmost position, so movement of the piston from rightmost position to the leftmost position, this is called as, okay, this stroke is called as delivery stroke. And in this stroke what will happen, whatever liquid or water is present inside the cylinder, on which pressure energy is added, okay, potential energy will be stored, and it will open this delivery valve, and water will start and flowing through this delivery pipe, and it will start and reaching towards this delivery tank or discharge tank, hello, or water tank. Hello. Yes, sir. It means once again I'm repeating, what will happen in the next half revolution of the crank, in the second half revolution of the crank, piston will start moving from rightmost position to the leftmost position. At that time suction valve gets closed and delivery valve gets opened, and whatever liquid or water is present inside the cylinder, on this liquid piston will start applying pressure, and because of which pressure energy will be added to this water, and water will start moving from, okay, cylinder to the water tank through this delivery pipe. It means in discharge, okay, in delivery stroke water gets, okay, water will move from cylinder to the water tank and through this delivery pipe. काय अडचण? No, sir. मग जो सक्शन वॉल्व आहे आणि डिलिव्हरी वॉल्व आहे हे कधी कधी उघडतात आणि कधी बंद राहतात, कोण सांगेल? हॅलो, सांगा. सर, जेव्हा राईट पासनं लेफ्ट कड पिस्टन जातो त्यावेळेस सक्शन वॉल्व क्लोज होतो. परत एकदा. सर, जेव्हा पिस्टन जेव्हा राईट कडनं लेफ्ट कड जातो त्यावेळेस सक्शन वॉल्व बंद होतो. करेक्ट. आणि कुठला वॉल्व ओपन होतो? डिलिव्हरी वॉल्व. करेक्ट, डिलिव्हरी वॉल्व ओपन होतो. And reverse, okay, when piston will be starting from when piston will start moving from, okay, leftmost position to the rightmost position, at that time what will happen, delivery valve gets closed, suction valve, okay, Suction valve will open. correct. So have you understood this, how it works? Yes, sir. Have you understood construction? Yes, sir. Yes, sir. कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय काय सांगणार, कोण सांगेल? कन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, तर ह्याच्यामध्ये कुठले कुठले एलिमेंट्स येतात, मग सगळं सांगायचं, ठीक आहे. मी एकदा सांगतो, मग कुणीतरी सांगण्याचा ट्राय करा, आपल्याकडे टाइम असेल तर, ठीक आहे. सी हियर यू कॅन स्टार्ट, ओके, यू कॅन स्टार्ट विथ सक्शन पाईप, ओके, सक्शन पाईप, डिलिव्हरी पाईप, देन सिलेंडर, ओके, then piston, connecting rod, okay, piston pin, then crank pin, crankshaft,
ओके. ठीक आहे, इकडचा पार्ट संपला. ठीक आहे. अँड वॉल्स, 2 वॉल्स. ठीक आहे, सक्शन वॉल्व अँड डिलिव्हरी वॉल्व. मग त्याच्यामध्ये सांगताना कसं सांगायचं, सम्प इज द रिझर्वायर, ओके, वॉटर विच इज प्रेझेंट ॲट लोअर लेवल. सम्प इज द वॉटर रिझर्वायर म्हणा तिकडे, इन द फॉर्म ऑफ वेल. वी कॅन कन्सिडर सम्प इन द फॉर्म ऑफ वेल, लेक, ओके, रिव्हर. And there will be pipe, okay, pipe which will be carrying liquid or water from, ठीक है, a sump to the cylinder. That pipe is called as suction pipe. And in the suction pipe, what happens? Suction takes place. Suction process takes place when piston. ते नंतर सांगू शकतो आपण वर्किंग मध्ये. ठीक आहे, फक्त पाईप बद्दल सांगा की पाईप विच इज कॅरिंग इनिशियली in the construction we can mention all the elements with 1 or 2 lines. For example, सम बद्दल काय सांगायचं कळलं का? हॅलो. हा. So pipe which is carrying liquid or water from sump to the cylinder, that pipe is called as suction pipe. आणि लगेच त्याला जोडून जर घेतलं, valve which is present in the suction pipe, that valve is called as suction valve. असा वॉल्व जो सक्शन पाईप मध्ये प्रेझेंट असतो त्या वॉलला आपण सक्शन वॉल्व असं म्हणणार. ठीक आहे. नेक्स्ट इज सिलेंडर अँड पिस्टन अरेंजमेंट. ठीक आहे, दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द पिस्टन. ओके, पिस्टन रेसिप्रोकेट्स इनसाइड द सिलेंडर. पिस्टन जो काही आहे तो रेसिप्रोकेट होतो म्हणजेच टू अँड फ्रो मोशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर. आणि हे टू अँड फ्रो मोशन होण्यासाठी तिकडे क्रँक आणि कनेक्टिंग रॉड मेकॅनिझम आहे. ठीक आहे. सो कनेक्टिंग रॉड, मग ह्या कनेक्टिंग रॉड बद्दल काय सांगू शकणार आपण? कनेक्टिंग रॉड इज द मेकॅनिकल एलिमेंट विच विल बी कनेक्टिंग पिस्टन अँड क्रँक. पिस्टन आणि क्रँकला जोडण्याचं काम कुठला जर मेकॅनिकल एलिमेंट करत असेल तर त्याला कनेक्टिंग रॉड असं म्हणतो आपण. ठीक आहे. अँड देन यू कॅन गिव्ह सम वन लाईन फॉर दिस पिस्टन पिन. ओके, पिस्टन पिन इज द पिन विच विल बी कनेक्टिंग रॉड विथ द पिस्टन. या पिस्टनला आणि कनेक्टिंग रॉडला कनेक्ट करण्याचं जर कुठली पिन काम करत असेल तर ते पिस्टन पिन असं म्हणू आपण त्याला. ठीक आहे. अँड क्रँक पिन बद्दल एक लाईन लिहायची झाली तर क्रँक पिन कसं म्हणणार बघा, पिन विच विल बी कनेक्टिंग क्रँक अँड कनेक्टिंग रॉड, दॅट पिन इज कॉल्ड ॲज क्रँक पिन. अँड अजून एक लाईन जर लिहायची झाली, क्रँक अँड कनेक्टिंग रॉड मेकॅनिझम. हे कशासाठी लागतं सांगितलं होतं मी, crank and connecting rod mechanism. Why it is required? Hello. Because we wanted to convert, okay, rotary motion into the reciprocating motion. Rotary motion of crank will be converted into the reciprocating motion of the piston, and this is possible with the help of crank and connecting rod mechanism. Because of this crank and connecting rod mechanism, we can convert rotary motion of the crank into the reciprocating motion of the piston. काय अडचण? हॅलो. No, sir. हे सगळं कन्स्ट्रक्शन मध्ये सांगायचं. जे काही पार्ट्स दिसतात, ओके, एलिमेंट जे काही दिसतात ते सगळे. आता ह्याच्यामध्ये काय अडचण असेल तर मला विचारा, अदरवाईज आपण वर्किंग कडे जाऊया. हॅलो. कन्स्ट्रक्शन मध्ये काही डाऊट? पिस्टनलाच दुसरं नाव आहे प्लंजर, ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं आहे ना, पिस्टनलाच दुसरं नाव प्लंजर पण म्हणतात. ओके. आता हे आयडीसी आणि ओडीसी ह्याच्याबद्दल थोडंसं समजून घेऊ. ठीक आहे. आयडीसी मीन्स इनर डेड सेंटर. लेट अस अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय दिस आयडीसी. नाउ यू इमॅजिन आवर सिलेंडर इज प्लेस्ड, ओके, हॉरिझॉन्टली. सिलेंडर कसा आहे आपला? हॉरिझॉन्टल आहे. जर ह्याचा ऍक्सिस बघितला, ठीक आहे, ऍक्सिस ऑफ द सिलेंडर इफ यू विल कन्सिडर, सो ही जर अर्थ असेल आपली, ही जर जमीन असेल, ठीक आहे, त्याला आपण असं थोडंसं जमीन आहे असं समजू. ठीक आहे. दिस इज द अर्थ सरफेस. सो ऍक्सिस ऑफ द सिलेंडर इफ यू विल ऑब्झर्व, ऍक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज पॅरलल टू द अर्थ सरफेस. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. सिलेंडरचा ऍक्सिस तर तो हा अर्थच्या सरफेस सोबत कसा आहे? हॉरिझॉन्टल आहे. दॅट्स वाय आय कॅन से सिलेंडर इज प्लेस्ड हॉरिझॉन्टली. जर हा सिलेंडर असा उभा जर असला असता, इमॅजिन करा बरं का, हा पिस्टन असा जर इकडे नाही दाखवू शकत, ठीक आहे, इथे काढतो मी थोडंसं बघा.
हा सिलेंडर असा आहे असं समजा, ठीक आहे, आणि पिस्टन इथे आहे आणि असा, ठीक आहे, आणि अशी मुवमेंट होणार, ठीक आहे, रेसिप्रोकेटिंग मोशन अशी होणार. म्हणजे त्यावेळेस ऍक्सिस जो काही आहे, ठीक आहे, त्या सिलेंडरचा ऍक्सिस हा असा असणार. म्हणजे तो ऍक्सिस जो काही आहे तो अर्थ सरफेसला कसा असणार? परपेंडिक्युलर. perpendicular. हा, Yes, sir. परपेंडिक्युलर असणार, ठीक आहे. म्हणजे त्यावेळेस आपला सिलेंडर जो काही असणार तो व्हर्टिकल असणार. लक्षात घ्या, ह्याला व्हर्टिकल पोझिशन म्हणू, ह्याला हॉरिझॉन्टल पोझिशन म्हणू. एच म्हणलं मी ह्याला व्हर्टिकल पोझिशन म्हणलं आपण. Vertical position of the cylinder means axis of the cylinder will be making 90 degrees with the earth surface, and horizontal position of the cylinder means axis of the cylinder, हा axis आहे इकडे, ठीक आहे, axis of the cylinder is parallel to the earth surface. When axis of the cylinder is parallel to the earth surface, at that time we can call, okay, that position of the cylinder as horizontal position. It means cylinder is placed horizontally. काय अडचण? No, sir. Now I'm trying to give an information about this IDC and ODC. ह्याच्यासाठी मी हे दोन पोझिशन सांगितल्या पिस्टनच्या, सिलेंडरच्या, ठीक आहे, ही हॉरिझॉन्टल आणि ही व्हर्टिकल. नाव when we are considering our cylinder which is placed in the which is placed horizontally, at that time what will happen? There will be, the piston will have, okay, two positions. त्यावेळेस पिस्टनला दोन पोझिशन्स असणार, एक म्हणजे इकडे असेल तो आणि एक म्हणजे इकडे असेल. ज्यावेळेस तो इकडे असेल त्याला आपण काय म्हणतोय? लेफ्ट मोस्ट पोझिशन ऑफ द सिलेंडर. आणि ज्यावेळेस तो इकडे असणार त्यावेळेस आपण त्याला म्हणतोय राईट मोस्ट पोझिशन ऑफ द सिलेंडर. इथपर्यंत काय अडचण? हॅलो. No, sir. Now let us understand when crank will be not completing any kind of degrees, when crank will be at 0 degrees or at initial position, at that time piston will have leftmost position, and when piston will have leftmost position, that position is also called as inner dead center. ह्या पोझिशनला लेफ्टमोस्ट पोझिशन असं पण म्हणतो आपण, आणि दुसरं नाव काय आहे तर इनर डेड सेंटर. काय अडचण? No, sir. हा. Now when piston will be at rightmost position, त्यावेळेस आपला क्रँक जो काही आहे तो 180 डिग्री कम्प्लीट. 180 degree. त्यावेळेस आपला पिस्टन जो काही आहे तो इकडे असतो, राईटमोस्ट पोझिशनला असतो, तो सिलेंडरच्या राईटमोस्ट पोझिशनला असतो. तर ह्या राईटमोस्ट पोझिशनला पिस्टन असण्याच्या काय म्हणणार बघा, ह्या स्थितीला आपण काय म्हणतोय? आउटर डेड सेंटर असं म्हणतो. इट मीन्स ओडीसी. ओडीसी म्हणजे काय तर पिस्टन विल बी ऍट राईटमोस्ट पोझिशन ऑफ द सिलेंडर असं म्हणलं तरी चालेल. दिस इज दी आउटर डेड सेंटर. म्हणजे हा सेंटर आहे आणि त्याला आउटर डेड सेंटर असं म्हणलेलं आहे. कोण सांगेल इन शॉर्ट व्हॉट इज मीन बाय इनर डेड सेंटर अँड आउटर डेड सेंटर? हॅलो. Sir, when crank is at left side, then it is called as inner dead center. And when the crank हॅलो, क्रँक लेफ्ट साइडला नसतो. क्रँक विल बी ॲट ओरिजिनल sir, piston. will not be Pist- completing any kind of degrees. परत करेक्ट करा स्वतःला. लेफ्टला Yes, sir. सांगा. हॅलो. Yes, when crank म्हणजे जेव्हा क्रँक कोणताच पोझिशनला 0 डिग्रीला असतो करेक्ट. त्यावेळेस पिस्टन लेफ्ट साईडला असणार आणि त्यालाच इनर डेड सेंटर म्हणायचं. आणि जेव्हा क्रँक इज वेन ॲट 180 डिग्री पोझिशन, देन पिस्टन इज ॲट द राईट साईड अँड इट इज कॉल्ड ॲज आउटर डेड सेंटर. It means in short, okay, IDC means this is the position of the piston inside the cylinder. Okay, dead center म्हणजे position of the piston inside the cylinder. ठीक आहे. When piston will be at leftmost position, ह्याला L म्हणतो मी, ह्याला R म्हणतो, ठीक आहे. When piston will be at leftmost position, at that time
that point or that position is called as inner dead center. त्याला IDC असं म्हणूया. Okay, and when piston will be at rightmost position at that time, it is called as outer dead center. काय अडचण? No, sir. हा, आता इकडे थोडस क्लिअर करतो मी. मला वाटतं हे IDC ODC आता थोडस वेगळी टर्म जी काय आहे ती तुम्हाला समजण्यासाठी. ठीक आहे. वेन ठीक आहे, क्लिअर हायलाइट. हा, समजा आपला सिलेंडर जो काय आहे तो असा आहे व्हर्टिकल. ओके, आणि इकडे पिस्टन आहे, तो पिस्टन असा आहे. ठीक आहे, आणि रेसिप्रोकेटिंग मोशन अशी होणार. ठीक आहे, तर त्यावेळेस when cylinder is placed, okay, vertically, when cylinder is placed vertically, at that time there will be two centers. ओके, त्यावेळेस दोन सेंटर्स असतात, एक वरती आणि एक खालती. तर ह्याला काय म्हणतात? TDC. ओके, टॉप डेड सेंटर. आणि हा जो काय आहे BDC. जसं IDC आहे, ODC आहे, तसं TDC आणि BDC. ठीक आहे, TDC म्हणजे टॉप डेड सेंटर, वरती एकदम. ठीक आहे, आणि BDC म्हणजे बॉटम डेड सेंटर. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. बाकीचं सगळं सेम राहणार. ठीक आहे. When cylinders, this is the cylinder, when cylinder we are placing, okay, vertically, at that time there will be two positions of the piston. ह्या पिस्टनच्या दोन पोझिशन्स असणार. एकदा पिस्टन इकडे जाईल त्याला टॉप डेड सेंटर म्हणू, आणि एकदा पिस्टन खालती येईल त्याला बॉटम डेड सेंटर म्हणू. असं पण असू शकेल बरं का, इमॅजिन करा बरं का. बऱ्याच प्रकारे सिलेंडर असा पण दाखवला जातो काही पुस्तकामध्ये असा. ठीक आहे, आणि हा रेसिप्रोकेटिंग मोशन अशी. ठीक आहे, त्यावेळेस हा जो काही असेल तो BDC असेल, आणि हा जो काही असेल तो TDC असेल. काय अडचण? हा TDC, ह्याला टी म्हणतो इकडे, आणि हा BDC बॉटम डेड सेंटर. हॅलो, समजलं का? पोझिशन ऑफ द पिस्टन टॉपमोस्ट, इथे म्हणताना कसं म्हणणार आपण? टॉपमोस्ट पोझिशन ऑफ द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर. ह्या पिस्टनची टॉपमोस्ट पोझिशन त्याला आपण टॉप डेड सेंटर असं म्हणणार. अँड पोझिशन ऑफ द पिस्टन, बॉटम मोस्ट पोझिशन ऑफ द पिस्टन, त्याला बॉटम मोस्ट म्हणूया. हा जो पिस्टन आहे तो इथं आल्यानंतर हा बॉटम मोस्ट पोझिशन असेल, त्याला BDC असं म्हणणार आपण. समजलं का हे? हॅलो, Yes, sir. so have you understood what is meant by BDC, what is meant by TDC? IDC आणि ODC कधी येणार? IDC and ODC हे कधी म्हणणार आपण? when cylinder is placed, hello, Horizontally. Horizontally. correct, horizontally. And when cylinder is placed, Horizontal. very good, when cylinder is placed vertically, at that time instead of calling inner dead center and outer dead center, we'll be calling it as a top dead center and bottom dead center. त्यावेळेस फक्त थोडंसं टर्मिनॉलॉजी मध्ये बदल होईल. आपला पिस्टन जो काय आहे तो हॉरिझॉन्टल आहे, बिकॉज ऑफ विच वी विल बी युझिंग, ओके, IDC अँड ODC ह्या टर्मिनॉलॉजीज वापरतोय आपण. काय अडचण? No, sir. No, sir. लास्ट 3 मिनिट्स. ओके, लास्ट 3 मिनिट्स आहेत आपल्याकडे. काय अडचण असेल तर विचारा. अदरवाइज इन दी नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर, वी विल बी रायटिंग, ओके, कन्स्ट्रक्शन ऑफ सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप अँड वर्किंग. ह्याचं वर्किंग कसं आणि कन्स्ट्रक्शन कसं हे आपण पुढच्या लेक्चरला लिहून घेऊया. डायग्राम सगळ्यांनी काढली का? वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग, वन्स अगेन आय एम आस्किंग यू. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ह्याच्यामध्ये काय अडचण असेल तर विचारा. कुठला पार्ट समजला नाही? हॅलो सर. हा, हॅलो. हा सर, इनर डेड सेंटर आणि आउटर डेड सेंटर बद्दल सांगा ना सर. हा, मी सांगण्यापेक्षा कोण सांगेल का तुमच्याकडून? एखादं कोण सांगेल का? नसेल तर मग मी सांगेन. हॅलो, व्हॉट इज मीन बाय IDC आणि ODC असा क्वेश्चन आहे. कोण सांगेल? हॅलो, व्हॉट इज मीन बाय IDC? पहिल्यांदा Sir, सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायचं? IDC आणि ODC जर टर्मिनॉलॉजी विचारली तर आपला पिस्टन, आपला जो सिलेंडर आहे तो कसा असला पाहिजे, त्याचा ऍक्सिस कसा असला पाहिजे? horizontal. Axis of the cylinder should be horizontal to the earth surface. If this is the earth surface, जर ही earth surface असेल तर त्या earth surface ला आपला
सिलेंडरचा ऍक्सिस हा हॉरिझॉन्टल असला पाहिजे किंवा पॅरलल असला पाहिजे, कसं म्हणणार बघा, हॉरिझॉन्टल म्हणू आपण. देन त्यावेळेस काय होणार, लेफ्ट मोस्ट पोझिशन ऑफ द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर. तर ती पोझिशन ऍक्च्युली आयडीसी आणि ओडीसी, दीज आर दी पोझिशन्स ऑफ द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर. क्वेश्चन ज्यांनी विचारला समजतंय का? हॅलो. Yes. Yes, sir. ह्या पोझिशन्स आहेत कोणाच्या, तर पिस्टनच्या, त्या सिलेंडरच्या आतमध्ये असण्याच्या पोझिशन्स आहेत. जर पिस्टन जर आपला सिलेंडर हॉरिझॉन्टल असेल, ठीक आहे, ऍक्सिस ऑफ द सिलेंडर जर हॉरिझॉन्टल असेल, लेफ्ट मोस्ट पोझिशन ऑफ द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर इज कन्सिडर्ड और कॉल्ड एज इनर डेड सेंटर, and rightmost position of the piston inside the cylinder is called as outer dead center. कळलं का ज्यांनी क्वेश्चन विचारला होता? हॅलो. Yes, sir. हा, आणि त्यावेळेस बघा ना, ज्यावेळेस लेफ्ट मोस्ट पोझिशनला असणार, म्हणजेच आयडीसी ला ज्यावेळेस आपला पिस्टन असणार, त्यावेळेस क्रँकनी 0 डिग्री कव्हर केलेला असणार आहे. लक्षात घ्या, 0 डिग्री म्हणजे त्यावेळेस आपला क्रँक इथे असणार आहे. अँड वेन पिस्टन विल बी ऍट rightmost position, it means outer dead center. At that time crank will be covering 180 degree. त्यावेळेस 180 डिग्री कव्हर केलेले असणार आहेत. येतं का लक्षात? म्हणजे Yes, sir. क्रँकची पण पोझिशन आपण सांगू शकतो. आयडीसी मीन्स व्हॉट, crank is at crank has not covered, okay, any kind of degrees. And when crank will be at ODC, म्हणजे पिस्टन ऍक्च्युली ओडीसी ला असणार, त्यावेळेस crank will be completing or covering 180 degrees. Okay.